في أخلاقهم ويمدنا بمددهم بجاه سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إن جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي ميت ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية السلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأدم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأدم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأدم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا بإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا
إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرد السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور الله لا إله لا تأخذه ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم بما استطاعت كما استطاعت الملائكة بالمدينة الرسول بلا خلق ولا سر من كل قدر مقدور وحذر مقدور من جميع الشرور تتارسنا بالله من عدونا وعدو الله من شاك عبد سرنا إلى قدر الله بمئات ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شرعته لا تنقطع بمئات ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل جثة ولا جبل يدرى في مئات
ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمنا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبخاخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآهات والعاهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والخرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم سلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وبناتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, kita takdiri, kita hormati penggagas utama Majelis Subuhan Al-Busra
Dr. Kiai Haji Al-Habib Sigap Hasan Marum MHI. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur beliau sehingga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Kiai Haji Lurus Mustari, pembina Al-Busra. Hormati Al-Mukarram Kiai Haji Mujib SHMU, Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Komandi MSI, Bapak Camat Kecamatan Kanwil. Yang kami hormati Bapak Haji Abdul Hanan MSI, Asisten Bupati Kabupaten Sama, para habaib, para kiai, hadirin hadirat, saudara-saudara Al-Busra yang kami muliakan. Awalan tiada henti kita berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi syukur kali ini kita ditakdirkan beracara menghadiri Majlis Taklim Suara Busra putaran ke-136 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mudah-mudahan selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat Al-Busra yang kami hormati, sebelum acara kajian pada pagi hari ini kita mulai, perkenankan saya Al-Faqih selaku pengantar acara menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, membaca Yasin dan memulai sudah kita lalui. Yang kedua, sekapur sirih dari Ketua Yayasan Al-Busra Al-Karim Ibnu Karim Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni. Kita lanjut dengan sambutan Bapak Wakil Bupati Pasuruan. Kemudian yang kedua, pengumuman, kemudian kelima buka acara pada pagi yang berbahagia ini adalah kajian subuh Al-Busra. Hadirin, menginjak acara yang kedua, sekapur sirih dari Ketua Yayasan Al-Busra ini kepada antara Al-Karim Ibnu Karim Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Muhtaram, guru kita bersama Dr. Al-Habib Syekh bin Hasan bin Ahmad Baharul selaku pembina Majlis Subuhan Al-Busra, Kiai Nur Khalis Mustari, dan semua kiai-kiai yang hadir pada pagi hari ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan digampangkan segala urusannya. Dan kita hormati juga para pejabat yang hadir pada pagi hari ini,
Wakil Bupati Kiai Imron dan para pejabat-pejabat yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semuanya. Jamaah Subhan Majelis Al-Busyra yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan Majelis Subhan Al-Busyra di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku ketua yayasan sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faidin wal maqbulin kullu am wa antum bisayr. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah kepada Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kami selaku ketua yayasan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, kepada pengurus Yayasan Subhan Al-Busyra dan kepada semua jamaah yang banyak membantu kami. Wabil khusus kami ucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Takmir Masjid Agung Bangil yang telah memfasilitasi kita sehingga terselenggara acara ini dengan baik. Jazakumullah ahsanal jazaa. Yang terakhir kami mohon maaf jika di sana sini banyak kekurangan, banyak kehilapan, dan mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ingin sampaikan terima kasih. Acara kemudian boleh berkenan kepada Bapak Wakil Bupati Pasuruan untuk memberikan kata sambutannya. Pada Dr. Kiai Haji Mujib Imron SHMU kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul ulama wal masyayikh aqussu bil dhikri Hadratul Syekh Al-Habib Syekh bin Hasan Ahmad Batarun, ya guru kita, mudah-mudahan diberikan panjang umur yang sehat, bisa terus membimbing kita. Romayai Khalis Mustadi yang beliau sangat istiqomah, mudah-mudahan panjang umur dan sehat. Para kiai yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim kami. Majelis Hakim Masjid Besar Bangil beserta pengurus takmir masjid seluruhnya yang saya muliakan, saya banggakan dan kami hormati. Pengurus Al-Busyra, khususnya Ketua Yayasan Hadratul Habib Zainal Al-Hasri yang kita hormati, beserta pengurus yang lain, Pak Ali Fakrozi dan yang lain semuanya yang kami hormati. Jamaah Al-Busyra, jamaah Subhan Al-Busyra yang kita cintai, kita banggakan, kita muliakan, dan insya Allah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kami mengikuti Habib Zainal, mohon maaf
Al-Aidin, Al-Faizin, Al-Makulin, mohon maaf lahir batin. Sekaligus saya mewakili Pak Bupati mengaturkan salam dan panjenengan, mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah corona sudah reda, tapi waktu tetap harus pakai ini. Menurut saya waktunya wajib. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan pemerintah segera mengumumkan. Mudah-mudahan. Kalau lalu nomor kali pun saya bulan surga, bulan bertemani nyokot selama acara ini. Karena dikalui pihak pada hadir segala guru kita. Jadi dengan wakil bupati terus pisah yang nggak besok ini hampir sekali. Alhamdulillah ini roh tapi ojo iri. Insya Allah kalau saya kayak ini ya. Kalau lawan ingkang pulau gagah dimakan pengurus masjid majelis taklim yang memberikan fasilitas ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan taklim sama-sama panjang umur yang sehat. Mudah-mudahan kami masih juga begitu. Mudah-mudahan bersama kita semuanya selalu diberikan bimbingan oleh Allah Ta'ala, selalu kita mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, kita kompak bisa bersama. Menurut saya pulau lalu itu kalau khawatir Ustaz Mahmud ini nanti berkata jadi kapan menurut saya kalau dengan masuk ke ini Masya Allah nawaitul itikaf waktu itu sekalian nonton Allah motor yasin bunga yasin motor wirdul natif sholawat busro Masya Allah. Tapi menurut saya ojo menilai ganjaran monggo niate ngaji. Ibadah tapi mboten apik lek tanpa ngaji. Selamat iku mergo ngaji. Semanten iki kula jenengan tugas ngomong. Baik pengasuh pondok, takmir masjid, pak camat, menurut saya lek kalau ngaji nih karena ngaji itu mesti duwe ilmu. Lah ilmu niku sing apa ibadah. Ilmu niku sing nyalama. Nomor 2. Nah niki kula kali panjenengan nyambung sangat kali Habib sekali. Tentu gurune Habib sekali. Habib Zain bin Sabit, Habib Muhammad, Habib Ahmad bin Muhammad bin Ali Ahmad yang insya Allah pasti masuk zuriyah itu Habib Hasan, zuriyah sampai Habib Zain bin Sabit nyambung sama. Lo niku penting ngendelok dengan paling subuhan kadang-kadang kita turun tapi lek nyambung sama insya Allah walladzina amanu wattaba'an walladzina amanu wattaba'an dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalin min syai'in bima kasab. Kalau ada dalil makruh boleh pakai buka binatang dari akan pakai sekarang ini nyambung lek leluhur kalau gak ada sarung lebih pas-pasan repot banget nyambung sana ke ilmu ya nopo bisa babil mahabbah bisa babil kuwah bisa babil ilmi ini pula nyambungkan Habib Hasan dan Habib Sudah. Ini insya Allah selamat. Terus menurut saya pun ibadah nomor siji seperti ngaji kabeh ngaji. Pada
tek selamat kabeh bae. Nek iso turun-turun yang dicap. Oh kata akhir matur nuwun panuwun. Matur nuwun panuwun. Iki lek terus mujib anu komane kok kayak katuran malah. Ojo susah justru ngaji iki malah tambah manten ingkang saged kula aturaken. Monggo padha ngaji niki nyelametno dunya nyelametno akhirat. Senang jawab kasih hebat tapi tidak ngaji lalu insyaallah selamat kalau panjenengan ngaji dunia akhirat semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya matur nuwun matur nuwun panjenengan berkenan bimbing masyarakat Kabupaten Pasuruan. Matur nuwun ya menurut kalian matur nuwun. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pasuruan diumumkan terima kasih. Sebelum kita acara Syukuran Al-Musuh pada pagi hari ini, perkenankan Al-Fakir pengumuman. Yang pertama, untuk putaran ke-137 insya Allah tanggal 12 Juni 2022 di Masjid Agung. Hari ini sampai 12 Juni tidak 2 minggu karena ada kesibukan, tapi untuk berikutnya akan seperti tahun-tahun yang dulu 2 minggu sekali kita ngaji bareng. Katanya Bapak Wakil Bupati, kita ngaji bareng di Masjid Agung Bangil. Yang kedua, hari ini awalan setelah itu lebih dari 2 tahun acara nanti kita lanjut setelah ngaji bareng ini halal bihalal dan akan dilaksanakan di depan masjid. Panitia menyediakan background jadwal setahun dan nanti mohon berkenan kepada Bapak Wakil Bupati untuk membukanya didampingi guru kita. Bapak Bupati berada di sebelah kiri, kemudian kami berada di sebelah kanan. Pada saat menuju ke tempat pencanangan jadwal salat al-Isra, mohon maaf kepada para jamaah untuk tidak bersalaman dulu dengan guru kita. Nanti salamannya pada saat di depan. Demikian beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mohon kepada tanggal 12 Juni dan 2 minggu terus kita lalui, tetap hadir di dalam sebuah manusia dengan membawa saudara, famili, tetangga dan handai orang. Hadirin saudara-saudara manusia, sampailah kita dibuka acara pada sebuah manusia kali ini, yaitu tausiah guru kita yang pada putaran ke-136 ini kita ambil topik bermaaf-maafan itu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada Dr. Kiai Haji Habib Sigabasan Marul MAI kami aturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para asatidzah, khususnya pimpinan majelis sekaligus sahabat terdekat daripada almarhum bapak saya Habib Hasan Harun Kiai Khalis Mustari, yang kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga masih diberikan umur yang panjang dan keadaan sehat walafiat, sering berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya, dan semoga ketika dijemput nyawanya serta panjang umur dalam keadaan dosa hadir bersamanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Beserta seluruh para kiai yang hadir bersama kita, Kiai Rahmat, Kiai Abdul Jalil, dan juga tidak lupa kepada kiai sekaligus bapak bapak kita. Jadi beliau ini adalah satu sosok yang betul-betul menjadi cerminan. Mau cari kehidupan di dunia itu ya harus dispesialkan untuk diri kita. Jadi beliau ini termasuk yang tamat tapi dalam kebaikan. Bayangkan, jadi pejabat itu pahalanya besar, apalagi jadi ulama pahalanya besar, dua-duanya dikumpulkan. Nah, ini kan luar biasa. Semoga beliau diberikan umur sehat walafiat, jangan lupa kepada Kiai Muhammad dan semua para kiai. Maaf, saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga para kiai kita semuanya dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan dan kemuliaan yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW dan bisa mengayomi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pejabat, Bapak Camat, Bapak Lurah yang hadir semuanya, dan tidak lupa kepada saudara-saudara kami, para pengurus Masjid Jami' Agung, jajaran takmir dan majelis tahkim, yang insyaallah semoga seluruh amal ini menjadi jariah buat mereka semuanya dan jariah bagi kedua orang tua mereka semuanya insyaallah, dan menjadi sebab dan penghubung kepada Nabi Muhammad SAW insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahmatullah yang begitu kami rindukan, yang kami selalu berdoa dan kami selalu berangan-angan untuk bertemu dan mengadakan majelis seperti biasanya. Tapi alhamdulillah hari ini betul-betul terlaksana, dan semoga corona sebagaimana kami pulang dari Makkah, dari Madinah, tidak ada lagi dari sana insyaallah. Semoga di Indonesia juga seperti itu, tidak ada lagi dan cepat diomongkan seperti harapan daripada Pak Wagub insyaallah, dari pemerintah sendiri bebas masker insyaallah Indonesia insyaallah, bebas corona, bebas masker, bebas semuanya insyaallah. Semoga semua masyarakat dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, dalam keadaan sejahtera, dan Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang hebat, Indonesia yang disegani, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang penuh dengan nikmat, Indonesia yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betapa senangnya, gembiranya kami bisa berjumpa lagi, walaupun sebelum-sebelumnya kami tidak pernah putus, tetap kami online, walaupun yang mengikuti mungkin tidak semaksimal yang kita harapkan, tapi alhamdulillah kami sinergi sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwasanya majelis ini adalah majelis Rasulullah. Berarti majelis ini adalah majelis sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berarti di antara ajarannya adalah kita sinkron dengan pemerintah. Sehingga alhamdulillah dari mulai pengumuman dilarang majelis pada saat itu kita tidak ada majelis sampai 2 tahun lebih, dan kita alihkan menjadi online, dari offline menjadi online. Dan alhamdulillah kami mengikuti semua nasihat, petunjuk, arahan daripada ketua gugus. Berapa kali kami layangkan surat seperti itu tuntutan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh al-Bushra, untuk supaya dipermaksanakan, diberlakukan di masjid. Tapi ternyata jawabannya masih belum, dan masih belum. Bahkan di antara jawaban itu Pak Wagub sendiri datang ke rumah untuk mengatakan kayaknya masih belum, dan tidak ikut saja. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Wagub sendiri datang mewakili Pak Bupati. Semoga ini adalah awal untuk pertemuan selanjutnya terus kita offline insyaallah di Masjid Jami', dan semoga berguna bagi masyarakat Bangil dan sekitarnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Apalagi tema pada hari ini adalah tema yang sangat baik, tema yang banyak diabaikan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Kayaknya temanya itu biasa saja, tapi padahal sangat luar biasa. Oleh karena di sini disebutkan
maaf-maafan itu menuju kepada kebahagiaan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar nyata. Karena ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan oleh Bapak Wabud dan Kiai Mujib, di mana beliau katakan bahwasanya yang bisa menyelamatkan, bisa membahagiakan, bisa menyenangkan seseorang itu adalah saling. Dari anugerah Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada penduduk yang ada di muka bumi ini, itu adalah majelis taklim. Bukan jabatan, bukan anugerah berupa harta, bukan anugerah berupa anak istri, bukan, tapi taufik hadir majelis taklim ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, menghadiri majelis taklim itu paling afdalnya pekerjaan sunnah. Lebih afdal daripada salat sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal daripada pekerjaan sunnah apapun. Tidak ada yang bisa menandingi dan bisa membandingi pahala daripada majelis taklim. Masalahnya pahala inilah yang dimasukkan ke pahala innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kenapa kita kadang-kadang selalu terlilit dengan masalah hutang terkait dengan keluarga, kesehatan dan sebagainya? Itu semua karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah dosa kita tidak diampuni. Karena rahmat Allah derajat kita harus ditinggikan. Karena rahmat Allah, Allah akan memberikan pahala bagi kita. Satu-satunya jalan itu yaitu masalah-masalah. Dengan kita hadir majelis semacam ini, maka akan terputus dan terpotong banyak sekali karena pemahaman. Sehingga tadinya masalah harus kita hadapi jadi berkurang. Yang tadinya penuh dengan keabasan hanya berubah menjadi keberkahan, dan akhirnya yang terjadi itu cuma diangkat derajat dan diangkat derajat. Kalau sudah sampai itu pada situ, yang namanya coba apapun kalau tarafnya, arti dan maknanya sebagai mengangkat derajat, maka coba itu tidak lagi menjadi coba, tapi sebagai itulah yang dirasakan oleh para ahli. Kalau kita sudah bisa merasakan suatu musibah, suatu bencana dan ujian itu merupakan sebuah kesengsaraan, berarti kita belum sampai ke batas kerananya. Tapi kalau kita sudah merasakan nikmat dengan musibah dan cobaan yang Allah berikan, berarti kita sudah berada di antara bukan yang harus berdosa-dosanya, bukan, akan tapi kita diangkat derajatnya dan ditambah. Dan semoga kita cepat sampai situ. Dan mungkin ada jalan menuju percepatan kita menuju taraf tersebut. Karena Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana selalu disampaikan kepada kita melalui hadis-hadisnya, begitu pula para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, bahwasanya adanya nabi dan rasul itu adalah memberitahukan kepada kita jalan menuju kehancuran. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di alam barzakh, bahagia sampai di akhirat nanti. Di dunia dengan keluarga, di dunia dengan hati tolak, di dunia dengan mitra kerja, di dunia dengan kesehatan, di dunia dengan ekonomi, semuanya ada oleh Nabi Muhammad. Sehingga kita jalan sesuai dengan yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, maka pasti kita bahagia. Nggak ada lagi yang namanya suatu kesusahan, tidak ada kesedihan yang menyebabkan kita kemudian tidak menerima itu. Karena yang ada itu adalah naik derajat dan naik derajat. Tapi kita belum sampai oleh katanya. Di antara sifat para aulia Allah yang disebutkan oleh Allah satu saja di dalam Al-Quran. Ada inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la yahzanun. Mereka tidak ada takut, mereka tidak sedih. Karena taraf mereka itu sudah naik derajat, bukan dihapuskan dosa. Kalau sudah naik derajat, yang ada ini yang tidak enak pun terasa enak. Sehingga kemudian maqalatul Arab yang dikatakan darbul hamid jadi pukulan sang kekasih itu bukan terasa pukulan, tapi terasa manis, manis kismis. Itu akan dirasakan oleh mereka yang sudah ada. Oleh tapi sekali lagi menuju ke sana tidak mudah. Karena perlu rintangan. Rintangannya itu Allah jelaskan melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW. Ada 4 rintangan yang harus kita lewati. Tanpa kita melewati 4 rintangan, kita tidak mungkin bisa melewati. Apa itu? Yang pertama hawa, yang kedua nafsu, yang ketiga cinta dunia, dan yang keempat setan. Selama ini masih ada sampai bulan kita tidak akan mendapatkan bahagia. Harus kita melewati itu semuanya. Sebab
sebagaimana para aulia, sebagaimana para sholihin yang sudah merasakan kenikmatan yang kemudian seperti Al-Habib Idrus bin Umar Habsyi dikatakan, tidak lagi menyenangkan aku kalau seumpama ditampakkan sekarang ini surga dan isinya, tidak lagi menjadikan aku itu beribadah karena itu, tidak, tapi lazatnya ibadah itulah yang ada. Sehingga mereka merasakan ibadah sholat itu adalah ibadah yang sangat nikmat yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba, lebih nikmat daripada makanan, lebih nikmat daripada makanan yang lezat. Itu mereka rasakan. Kenapa? Karena sudah sampai ke taraf itu yang kita cari sekarang. Nah, cuma 4 melawan 4 ini tidak mudah. Bukan waktu yang singkat bisa kita lewati, tapi harus kita lewati. Hawa nafsu itu adalah yang paling besar. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang daripada peperangan Badar yang telah berlalu seperti bulan kemarin itu, bulan Ramadan, di saat letih-letih mereka dalam keadaan berpuasa, mereka pulang dan keadaan penat dan keadaan capek dan keadaan mereka ditinggal oleh keluarga yang mereka cintai. Ternyata Nabi Muhammad berkata, wajahna minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dan jihadil kecil menuju jihadil besar. Sehingga mereka itu langsung down. Disangkanya habis ini ada perang lagi, belum hilang rasa capeknya, belum hilang rasa penatnya, belum hilang rasa sedihnya. Kok tiba-tiba ada seorang betul kita dengan peperangan yang lebih dahsyat lagi. Akhirnya ditanya oleh sahabat Nabi, karena memang sifatnya mereka itu seperti yang disampaikan oleh Allah Ta'ala Al-Quran, sami'na wa ata'na. Apapun yang dikatakan Nabi, kami akan laksanakan. Dan semoga kita termasuk yang golongan yang mengatakan kepada syariat Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ata'na. Subhanallah, mereka bertanya, mau berjihad akbar ya Rasulullah? Apa jihad yang lebih besar kita? Mau perang ke mana kita? Mau ke arah mana? Siapa musuh kita? Ternyata Nabi Rasulullah bersabda, jihad melawan hawa nafsu itu adalah peperangan yang paling besar yang akan kita lewati. Masalahnya, banyak di antara kita tidak mengenal yang namanya mujahadah. Banyak di antara kita yang tidak mengenal namanya riyadhah nafsiyah. Banyak di antara kita tidak mengenal namanya arba'iniyah yang sudah diajarkan oleh para ulama tasawuf seperti Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin. Kita tidak mengenal itu kata-kata. Padahal itu senjatanya. Satu-satunya senjata untuk kita melawan hawa nafsu sehingga nafsu itu kemudian lunak dan tunduk serta terkendalikan itu dengan cara mujahadah dan riyadhah nafsiyah. Sehingga bagaimana kita akan bisa melampauinya kalau kita tidak bermujahadah? Kita belajar pada Nabi Muhammad SAW. Beliau itu setiap pagi habis sholat subuh seperti sekarang ini menyempatkan diri untuk bertanya, lihat sahabatnya. Kalau ada yang tidak sabar tanya, mana sahabatku fulan? Oh sakit. Beliau setelah sholat isya beliau pergi untuk menjenguknya. Kalau semua nggak tahu ya Rasulullah, mungkin dia ada hajat, dia pergi rumahnya untuk membantu hajatnya. Lalu bertanya, ada yang bermimpi baik semalam? Ada yang lebih baik kalau ada yang menyampaikan mimpi baik itu, maka kemudian ditakdirkan oleh Nabi SAW. Pada saat itulah, sebelum memulai pertanyaan-pertanyaannya kepada sahabat-sahabatnya, beliau selalu sampaikan, tolong ya, sampaikan kepadaku tentang sahabat-sahabatku yang enak-enak, jangan yang tidak enak. Karena aku ini keluar kepada kalian dalam keadaan hatiku ini bersih. Ini adalah bentuk daripada mujahadah. Suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW jalan bersama Sayyidatuna Maimunah, istri beliau. Karena beliau tertutup, Sayyidatuna Maimunah tertutup, maka ketika dua sahabat berpapasan dengan Nabi SAW, maka kemudian dua sahabat itu panggilnya, wahai sahabatku, kemarilah, ini istriku Maimunah. Ini yang bersamaku ini istriku Maimunah. Sehingga kemudian keduanya itu mengatakan, astagfirullah ya Rasulullah, masa kami ikut berprasangka tidak baik? Tidak. Tapi saya sampaikan kepadamu supaya tidak masuk ke dalam hatimu sesuatu yang terkait dengan nafsu itu. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat itu untuk melawan hawa nafsu. Kita masih ingat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, sebentar lagi ada satu orang datang dan dia itu adalah ahli jannah. Subhanallah, datang saudara. Hari kedua Nabi SAW berkata lagi, sebentar lagi akan datang satu orang yang dia itu min ahli jannah. Datang orang kemarin. Hari ketiga, subhanallah, Nabi SAW lagi-lagi mengatakan sebentar lagi akan datang dan masuk ke dalam masjid ini seseorang daripada min ahli jannah. Subhanallah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama. Sehingga kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar dia pengen tahu
Apa sih rahasianya orang ini sehingga dia itu sampai disebut oleh Nabi SAW sebagai ahli jannah? Maka kemudian sebagaimana kita tahu di dalam sejarah para sahabat Nabi, mereka itu paling getol mengikuti jejak dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tidak dibiarkan ada satu ajaran maupun satu thariqah yang dilakukan laksanakan Nabi SAW kemudian mereka itu melewatkannya, sehingga mereka itu meneliti apa sih yang dilakukan oleh satu orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ahli surga. Alangkah beruntungnya dia, apa yang dilakukannya sehingga kami ingin melakukan seperti yang dilakukannya. Subhanallah, kemudian saya itu menginap di rumah sehari, 2 hari, sampai 3 hari. Setelah 3 hari, karena memang tamu itu seharusnya tahu diri, jadi sesuai dengan ajaran Nabi SAW itu tamu itu ya paling tidak 3 hari memang, jangan lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari, maka kemudian beliau sampaikan, saudaraku, terus terang, aku ini menginap di sini. Sebetulnya aku tidak ada masalah dengan keluarga aku, cuma aku ingin menginap di sini karena ingin tahu apa sih yang kamu lakukan. Ternyata aku teliti, ibadahmu biasa-biasa saja. Begitu pula baca Quranmu, sholatmu, puasamu biasa-biasa saja. Bahkan banyak yang lebih. Tapi kenapa kamu itu disebut oleh Nabi SAW bahwa kamu itu adalah termasuk ahli surga? Maka kemudian dia menjelaskan, yang kamu tampak, yang kamu lihat, yang kamu saksikan itulah kerjaannya, tidak lebih. Saya heran kalau Nabi SAW menyampaikan kepadamu bahwasanya aku ini adalah termasuk ahli surga. Saya tidak merasa melakukan apapun, tapi mungkin kata beliau, ini yang dimasukkan Nabi SAW. Saya ini setiap mau tidur malam hari, saya selalu berkata dan menyaksikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kalau seumpama saya ada salah kepada orang yang saya tidak mengetahuinya, tolong maafkan saya. Dan kalau seumpama ada orang lain yang salah kepada saya, maka saksikan ya Allah, aku dari sekarang sudah memaafkannya. Dan aku berusaha setiap hari, terutama ketika mau tidur, ketika meletakkan nyawa kami kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan hati ini tidak ada rasa dengki, rasa iri, rasa benci kepada siapapun juga daripada kaum muslimin. Di saat itu aku berpamatan inilah yang menyebabkan kamu itu termasuk disebut oleh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nggak ada yang bermanfaat, anak, harta, nggak ada yang manfaat, semuanya sendiri. Yang bermanfaat cuma satu, apa itu? Yang bertemu dan berjumpa dengan Allah dan keadaan hatinya bersih. Itu yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hati bersih kalau kita nggak tahu caranya? Iri dengki masih ada dalam diri kita. Cara satu-satunya untuk menghilangkan rasa iri dan dengki harus dilawan. Cara melawannya bagaimana? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad, ada dan kita. Cara menghilangkan sombong bagaimana, cara menghilangkan sifat marah bagaimana, cara menghilangkan sifat yang lainnya tidak baik itu yang bisa menggerus amal-amal kita itu disebutkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang bikin kita bahagia. Tapi sesuai dengan firman Allah Ta'ala terkait dengan akhir zaman dan orang-orang yang hidup di akhir zaman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang mereka ketahui itu adalah urusan dunianya, urusan materinya, urusan zahirnya, sehingga mereka tidak jadi masalah sakit hati. Tapi kalau sudah sakit badan kita, sakit mata kita, sakit kaki kita, langsung mereka datang ke dokter. Tapi ketika sakit hati, mereka itu tidak menyodorkan hati itu kepada para ulama. Padahal yang menyebabkan kesembuhan penyakit-penyakit itu para ulama. Oleh karena itu, alhamdulillah, semoga majelis ini menjadi majelis yang menyembuhkan hati-hati kita. Itu dua, hawa dan nafsu. Hawa itu masih keinginan, nafsu itu terlampiaskan. Jadi sebetulnya hawa nafsu itu bukan satu, tapi dua. Jadi keinginannya itu hawa, nafsu itu terlampiaskan. Kemudian yang kedua, ketiga, hubud dunia. Siapa yang nggak suka kepada dunia? Siapa yang nggak suka perempuan cantik? Siapa yang nggak suka dengan uang yang banyak, mobil yang megah, dan harta benda yang melimpah? Pasti semuanya mau, pasti semuanya sunat. Akan tapi di sini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW bukan mendapatkan dunia, tidak, tapi mencintai dunia itu nggak boleh. Ini banyak di antara kita yang salah paham, salah kaprah, disangkanya orang yang punya dunia banyak berarti itu orang tidak berdosa. Dunia itu tidak menjadikan dia itu berdosa. Intinya begitu. Dunia itu tidak menjadikan dia itu berdosa. Jangan gara-gara mau dapat keuntungan sedikit,
atau keuntungan banyak akhirnya dia itu melakukan riba. Jangan, itu dosa. Jangan gara-gara untuk mendapatkan keuntungan akhirnya dia itu tidak sholat, hanya ingin mendapatkan harta benda kemudian dia itu sampai untuk silaturahmi, akhirnya menzalimi harta waris, apalagi hartanya anak yatim. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi SAW menguji dunia. Silahkan, ada dua modal kata ulama yang paling besar. Dan harusnya kita cari dua ini, jangan yang lainnya. Walaupun yang lain juga penting juga. Ada anugerah berupa jabatan, penting itu. Itu juga bisa yaumul min iman min ajal khairul min ibadah disediakan sana. Jadi satu hari pada harinya Bapak Waduki dan Bapak Bupati serta para pejabat lainnya, Bapak Camat termasuk. Kalau di itu adil, amanah, itu satu harinya seperti ibadah 60 tahun. Memang anugerah yang luar biasa. Kita perlu mencarinya, silahkan. Kita memburunya, silahkan. Tapi dua modal ini memang tidak mendapatkan. Apa itu? Anugerah berupa ilmu. Itu dia ada duanya. Dan yang kedua, anugerah berupa harta benda. Cuma berapa banyak orang punya ilmu tapi tidak digunakan. Berapa banyak orang punya harta benda tapi tidak menggunakannya. Oleh karenanya Allah Ta'ala yang mengingatkan kita setiap kali terkena musibah selalu kita diperintahkan dan disunahkan untuk kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang ada pada kita itu milik Allah. Dan suatu waktu nanti kita akan bertemu dengan Allah untuk bertanggung jawab atas semuanya. Nah, di sini kita lupa. Kita itu dihirup-pikupkan oleh setan kita, hawa nafsu kita, bahwa dunia itu untuk dinikmati, dikumpulkan sebaik-baiknya, tapi bukan digunakan. Untuk dimiliki sebaik-baiknya, supaya orang lain tidak memiliki seperti yang kita miliki. Padahal bukan itu maksudnya. Tapi kita itu punya anugerah apapun daripada Allah Ta'ala digunakan, karena yang kita miliki cuma kesempatan. Kesempatan punya harta, kesempatan punya ayah, kesempatan punya orang tua, kesempatan punya anak istri, kesempatan punya ilmu, kesempatan punya jabatan. Nah, di sini yang menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita itu mujahadah itu, bagaimana kita lihat untuk bisa melewati sehingga anugerah tersebut ada pada kita tapi kita gunakan. Banyak sekarang, mohon maaf, harta bendanya banyak, kita dapat keuntungan, beli lagi rumah, beli lagi tanah. Buat apa? Kita tempat tua. Mana penggunaan daripada harta itu untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW, untuk membangun masjid, bantu pesantren dan sebagainya, yang terus akan kembali kepadanya jadian. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kambing talibin wali sabi akhirnya. Berapa banyak orang yang cari harta tapi dia ikut makan harta itu. Dia kumpulkan, beli lagi tanah, investasi dan sebagainya, tapi dia ikut menikmatinya. Kata Nabi SAW, ya kullu ibnu adam mali wa ma malu illa ma akalta fafnai aw labista fa'lai wa ma aw tasaddaqta fa'bait wa ma siwa dzalika fadzahibun aw talikun linas. Banyak orang mengatakan dulu rumahku ini sertifikatnya atas namaku, ini tanahku, ini tokoku dan sebagainya. Apa kata orang? Mana rumah? Yang mana hartamu? Kecuali yang kau makan tuh sampai habis, itu hartamu. Kecuali yang kau pakai itu sampai usang, itu hartamu. Kecuali yang kau sedekahkan itu, dan itu akan disimpan Allah Ta'ala di tempat yang terbaik di sisinya, itu adalah hartamu. Selain itu kata Nabi Muhammad, fazahibun, akan sirna, ditipu orang, kena kebakaran, pencurian, atau binasa, atau bangkrut dan sebagainya. Atau kalau itu terjadi, yang kedua, apa itu? Tarikul linas, ditinggalkan untuk orang. Tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad ditinggalkan untuk keluarganya, ditinggalkan untuk ahli warisnya, ditinggalkan untuk anak istri, tidak. Tapi kata Nabi Muhammad, au tarikul linas, ditinggalkan untuk orang. Kenapa? Itulah bentuk-bentuk dan macam-macam ahli waris yang ada sekarang. Mohon maaf, terutama yang tua-tua di antara kita, karena saya juga termasuk tua, 40 ke atas sudah termasuk tua sudah. Walaupun kita jangan merasa tua, harus merasa muda. Alhamdulillah masih main bola saya. Jadi harus merasa muda. Kenapa? WHO yang terbaru mengatakan bahwasanya 45 sampai 65 remaja, 65 sampai 90 dewasa, 90 sampai 120 baru manula. Nah, jadi alhamdulillah dia masih dewasa. Jadi bisa kawin lagi, masih bisa insyaallah. Nah, jadi kita harus seperti itu. Jadi yang namanya usia ini itu kan terus berlanjut. Mohon maaf, kalau kita belum sugih jangan mati dulu. Kalau kita belum meninggalkan warisan jangan mati dulu. Kenapa? Karena sekarang ini banyak anak-anak muda yang ketika ayahnya atau ibunya meninggal dunia, memang benar matanya nangis.
tapi dalam hatinya sudah bergumam dalam hatinya, berapa yang saya dapatkan daripada harta waris saya. Mohon maaf, jangan salahkan mereka, karena mereka itu nggak pernah dididik bagaimana menghormati orang tua, bagaimana berjariah untuk orang tua, bagaimana bersedekah untuk orang tua. Apalagi sampai nggak meninggalkan harta waris. Lagi tren di antara anak-anak muda sekarang ini, kalau ada orang tua meninggal dunia tidak meninggalkan harta waris, apa kata anak muda ini? Dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa menyenangkan anak-anaknya dengan harta waris. Ini terjadi sekarang. Nah, oleh karena itu maka di sini gunakan untuk kita, gunakan untuk kita. Jangan kita katakan bahwasanya enak ya Ibnu Khalid umurnya sampai 80 tahun lebih, di beliau juga seorang ulama, enak ya Gus Muci beliau seorang kiai juga, seorang wabuk juga, pejabat yang soleh dan sebagainya, enak ya Haji Hanif almarhum punya kekayaan dan sebagainya, bisa bersedekah, bisa membagi hartanya dan sebagainya, enak. Allah Ta'ala itu maha adil. Kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala itu maha adil. Kalau seumpama Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya lain-lain, modalnya nggak sama, berarti Allah nggak adil. Sama antara kita dengan antum, semuanya yang ada di ujung sana ujung semuanya sama, yang perempuan yang laki sama semuanya, makanya beda-beda. Sedekah yang orang kaya itu nggak usah pegang tasbih, pegang kalkulator. Kalau yang nggak ulama pegang kitab, kalau ahli ibadah pegang tasbihnya. Jadi semua dikasih kesempatan Allah Ta'ala, modal yang sama-sama besar kesempatannya untuk meraih ridhonya Allah dan meraih ridhonya Nabi Muhammad SAW, sama persis. Cuma kalau kita itu nggak dekat pada ulama, kita tidak mengerti. Nah, oleh karenanya coba lihat, bagi antara laki-laki dan perempuan beda modalnya. Seorang wanita dia bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu dengan mudah, sementara kita sulit. Seperti dikatakan oleh Sayyidina Asma binti Yazid ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, izinkan kami mewakili perempuan yang ada di kota Madinah semuanya sebagai delegasi daripada mereka. Kata Nabi Muhammad, ya marhaba, ahlan wa sahlan. Apa tujuan engkau datang sini? Saya ingin bertanya, ya Rasulullah, kami ini kan perempuan, ini kan di rumah saja, menjaga harta suami, menjaga anak-anak suami, sementara suami bekerja mencari uang. Dengan uang mereka bisa sedekah. Dengan uang mereka bisa haji kapan saja. Dengan uang mereka bisa berjihad. Kalau mereka itu meninggal sebagai syahid. Kalau mereka kembali dengan pahala yang banyak. Sementara kami di rumah, nggak jihad, nggak haji, nggak sedekah. Apakah kami yang di rumah itu dengan apa yang dilakukan oleh suami itu, kami juga dapat pahalanya? Yeah. Masya Allah. Begitu Nabi SAW mendengar pertanyaan sepanjang ini, Nabi SAW tersenyum. Sehingga beliau bertanya kepada Sahabat Bakar Siddiq di sampingnya, Abu Bakar, pernah kau mendengarkan suatu pertanyaan yang lebih bagus daripada pertanyaan perempuan ini? Ya Rasulullah, mengiranya saja tidak. Mengira seorang wanita bertanya seperti itu tidak, apalagi sampai mendengarnya. Akhirnya apa kata Muhammad? Wahai Asma, aku jadikan kau bukan cuma delegasi daripada perempuan-perempuan sahabatku di Madinah, tapi engkau ada delegasi daripada semua perempuan umatku. Sampaikan kepada mereka, kalau sumpah mereka bisa mendapatkan ridho daripada suaminya, itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah, lebih afdal daripada haji yang mabrur, lebih afdal daripada sedekah sebanyak-banyaknya. Sayangnya Nabi SAW di akhir hadisnya mengatakan, wa qalilun minkum man yaf'al. Tapi sayangnya sedikit di antara kalian bisa melaksanakannya. Artinya apa? Kalau perempuan itu mau dapat pahalanya orang yang jihad fisabilillah dari orang laki-laki, gampang, mudah. Setiap malam Jumat, malam Senin dapat. Tapi hari Jumatnya turun lagi. Nah, itu masalahnya. Nah, sebentar laki-laki tidak, sulit mau dapat itu. Makanya jadi ada satu orang yang datang pada saya kemarin, dia ngadukan tentang istrinya. Beb, saya cobaannya begini, Beb, istri saya begini. Doakan, Beb. Saya tanya, berdoa apa? Biar cepat mati. Saya tanya begitu. Enggak, Beb, biar bagaimana? Enggak, sekarang gini, sama tanya sama antum, mau cepat wali enggak? Iya, cepat wali. Mau, Beb? Ya sudah, enggak serta doa, udah jalannya aja udah. Tapi harus tawakal, harus pasrah kepada Allah Ta'ala. Siapa istri marah-marah ya, bawel-bawel, udah sarkan. Yang bikin dia itu ngomong gini kan Allah, udah sabar. Cepet naiknya. Nah, makanya kalau punya istri yang tidak baik, beruntung. Biasanya cukup tersisanya di dunia, di akhirat tidak siksa lagi. Tapi takutnya ada satu lagi yang disebut oleh ulama. Biasanya orang yang takut sama istri itu pertama kali masuk neraka. Karena apa? Sama istri takut kepada Allah takutnya. Nah, jadi begitulah Allah Ta'ala itu memberikan modal kepada kita semuanya sama.
Jangan pernah kita mengatakan saya dikucilkan, saya banyak dosa. Sayyidina Umar itu paling besarnya dosanya manusia umat Nabi Muhammad SAW. Membunuh pernah, minum pernah, dan sebagainya. Tapi jadi umat terbaik. Jangan pernah kita putus asa. Allah Rahman Rahim. Oleh karenanya yang harus kita lakukan sekarang ini, jangan pernah memvonis orang lain. Jangan pernah memvonis orang lain. Orang lain urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita nggak bisa melihat hatinya. Jangan kita katakan wah ini rambutnya panjang, berarti ini suka berzina, suka begitu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita diri kita sendiri. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Istri kita pun bukan urusan kita, anak-anak kita pun bukan urusan kita. Yang terkait dengan kita itu mengatakan, oh ini zalim, ini begini, enggak. Itu urusannya Allah. Memang dia itu harus kita didik, tapi jangan sampai kita mengatakan bahwasanya kita lebih baik daripada dia. Jangan. Nah, kalau sudah kita bisa melaksanakan seperti itu, nikmat hidup terasa. Kalau kita sudah bisa bermaaf-maafan, nikmat hidup terasa. Karena apa? Bermaaf-maafan itu karena dia sudah tidak lagi melihat kepada hakikat, kepada majas, tapi dia sudah melihat kepada hakikat. Hakikat itu apa? Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kun ma'al khalqi ka'an la khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk, seakan tidak ada makhluk. Yang ada adalah engkau dan Allah. Tidak ada satu gerakan pun, tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan oleh siapapun juga, istri, anak kita, kecuali dengan kehendak Allah. Tujuannya siapa? Kamu. Sasarannya siapa? Kamu. Kamu mau diangkat derajatnya. Kamu yang dihapuskan dosanya. Kamu yang mau didekatkan dengan Nabi Muhammad. Kamu yang akan diberikan anugerah bermimpi Nabi Muhammad. Gak mau? Sementara ini kita selalu mengatakan tidak mau. Tidak sabar itu yang terjadi. Kenapa? Karena jauh dari ulama. Semoga dengan kita hadir terus majelis taklim, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Taala, dan semoga dengan lebaran yang kali ini, halal kali ini, Allah semoga kita semuanya saling bermaafan. Kita melihat semuanya orang yang lebih baik daripada kita. Gak ada kita merasa lebih baik daripada orang lain. Orang tua memaafkan anak-anaknya, anak-anak juga memaafkan orang tuanya, suami istri juga saling memaafkan, dan insya Allah kita semuanya pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan kemuliaan. Niat saja dalam hati, ingin merubah diri, ingin mendekatkan diri kepada Allah Taala, Nabi Muhammad SAW, ingin merubah kelakuan yang tidak baik menjadi baik. Insya Allah kita pulang dalam keadaan sudah mendapat taufik, hidayah, riayah, inayah, dan semoga kita mendapatkan kemuliaan di dunia sampai di akhirat. Insya Allah. Ini ada permintaan kepada Al-Masud Ibu Sulhak binti Masmin. Wa jami'i mardana wa jami'i amwatana wa mawtal muslimin anna Allah kula warahmatullahi wabarakatuh jannah wa nasrat wa mu'minin al-Fatihah. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin syahid